کے جواب دینے کا کہا ہے. یہ اپڈیٹس ہیں ناظرین. اس وقت جو ملاقات ہوئی ہے اب سے کچھ دیر پہلے پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ ذکا اشرف کی اور پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی ملاقات کی یہ اپڈیٹس آپ کو ہم دے رہے ہیں کہ ذکا اشرف نے ان کو کیپٹن رہنے کی آفر دی ہے ریڈ بال کے لیے اور ان کو آسٹریلیا ٹور کے لیے کپتان مقرر کرنے کا کہا ہے, لیکن جواب جو ہے وہ سوچ کر بابر اعظم دیں گے. شاہد صاحب یہ تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہے کہ ان کو آفر تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک بابر اعظم نے جواب کلیئر نہیں دیا ہے, کہا ہے سوچ کے جواب دیں گے. ظاہر ہے وہ اپنے والد سے پوچھیں گے, والد کی بات بہت مانتے ہیں. رمیز راجہ سے پوچھیں گے, انضمام الحق سے پوچھیں گے جن پہ ان کا اعتماد ہے. اور آخری 2 ٹیسٹ جیتے ہوئے ہیں سری لنکا میں, تو جائیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں. پاکستان کا اچھا نمبر ہے, کھل کر کھیلیں. لیکن ہمارے پاس بالر نہیں ہے, ہمارے پاس اتنی اسٹرانگ بیٹنگ نہیں ہے, ہمارے پاس ماضی کا بہت ہی برا ریکارڈ ہے آسٹریلیا میں, تو رسک ہوگا. شاید وہ اس بات کو سوچ کر کے بہت بڑا رسک ہے, میں 3 ٹیسٹ ہاروں گا تو ورلڈ کپ کی ناقص کارکردگی کے بعد ایک اور دھبا میرے اوپر لگ جائے گا, تو سوچ کے جواب دیں گے. صحیح فیصلہ ہے ان کا کہ انہوں نے فوراً یہ فیصلہ نہیں کیا. کامران کیا اس پہ آپ کی کیا تھاٹس ہیں کہ وہ اب کنسلٹ کریں گے لوگوں سے اور پھر اس کا ڈیسیشن لیں گے؟ بالکل ڈیسیجن لینا چاہیے اور اچھی چیز ہے کہ اس نے آن دا اسپاٹ ڈیسیجن اپنا نہیں دیا, اور جو اس کے مینٹور ہے جو اس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں اس کے اچھے برے ٹائم کے ساتھ رہتے ہیں, جیسے میرے بابر کے ڈیڈی, ان سے پوچھے گا جو باقی کرکٹ میں جو سارا دیکھتے ہیں وہ اس سے بات کرے گا. اچھی چیز ہے لیکن جائے اپنا کھیلے, اپنی کرکٹ پہ نہ کوئی فرق آنے دے, پریشر نہ آنے دے, اور وہی کھل کے کھیلے. بڑی زبردست اس کی پرفارمنس ہے ٹیسٹ میچز میں, ایک ہی بیٹسمین ہے, وہ اس طرف دھیان دے. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا سوچے گا کیپٹنسی کرے یا نہ کرے, وہ اسے اپنی گیم سے اپنی بیٹنگ سے بڑا پیار ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. میرے خیال سے ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قیادت دینے کا فیصلہ ایز کیپٹن کنٹینیو کیونکہ ان کی قیادت گئی تھوڑی نہیں تھی, تو ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ان کی قیادت جو ہے کنٹینیو ایز ٹیسٹ کیپٹن کنٹینیو. وائٹ بال کا فیصلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کچھ اور ہے, لیکن فیصلہ ہو گیا ہے اب کچھ اور ہے, ان کو اعتماد میں لیا. لیکن ایک جو ٹیسٹ میچ کی بات کی شاہد بھائی نے, دیکھیں ہمارے پاس پیس ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, میں بولوں گا نسیم ہے, شہین ہے, حارث رؤف ہے, محمد وسیم کی بھی پیس ہے. ہمارے پاس پیس بولنگ ہے, ہم لوگ وہاں پہ اچھا جیت نہیں سکتے لیکن ایک تھریٹ تو ڈال سکتے ہیں اس بولنگ کے ذریعے, تو وہ یہ بولنگ ضرور لے کے جانی چاہیے. نسیم شاہ نہیں ہوں گے آسٹریلیا کے, نسیم شاہ احسان اللہ بھی نہیں ہوں گے, اور محمد عباس کو بلایا جو 2019 میں بھی ٹیسٹ کھیلے تھے, لیکن پاکستان کی بالنگ, پاکستان کے پاس فاسٹ بالنگ ہی نہیں ہے, اور ہمیں ہمیشہ بالنگ کی وجہ سے آسٹریلیا میں ہارتے ہیں. دیکھیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں حارث رؤف کو, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس کی پیس ہے, اس نے آگے اور لمبی کرکٹ کھیلنی ہے, اس کی بالنگ میں نکھار آئے گا, ٹیسٹ کرکٹ کھیلے گا. 4 ڈے کرکٹ وہ کھیلا نہیں ہے, تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس کے لیے فائدہ مند ہوگا, اس کو لے زبردستی بھیجنا چاہیے. پاکستان کی ٹیم ہے, اس کی مرضی سے وہ T20 نہیں کھیلنی یا ون ڈے کھیلنی. پاکستان کو حارث کی بات کر رہے ہیں, حارث رؤف کی. تو حارث رؤف آپ کو نہیں لگتا کہ ڈومیسٹک میں جانا چاہیے تھوڑا سا؟ سر یہ اس وقت میرا ماننا یہ ہے کہ جب سلیکشن ہوئی تھی نا, پھر اس وقت کھیلنے دیتے ڈومیسٹک کرکٹ. اب پاکستان کھیل گیا, ون ڈے بھی کھیل گیا, 2 سال سے 3 سال سے ہے, تو اب ٹیسٹ کرکٹ میں آئے نا. بدلہ کیا ہے جو ابھی بات شعیب کر رہے ہیں کہ ان کی کپتانی کوئی گئی تو نہیں تھی, تو واپس آنے والی بات یا دوبارہ ملنے والی بات, یہاں چینج کیا ہوا ہے اس سینیریو میں؟ دیکھیے جب تک پورا ڈیسیجن نہیں آ جاتا نا, جس طرح کہتے ہیں ابھی صرف ٹیسٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے, جب تک پوری سینیریو ہمارے سامنے نہیں ہوتا تو ہم اس پہ کس طریقے سے کمنٹ کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ ابھی میڈیا ریلیز آ جائے, اس کے بعد پتہ لگ جائے کہ وائٹ بال کا کیا ڈیسیجن ہے, تو پھر اس حساب سے, اور پھر بابر کا اپنا کیا ڈیسیجن آتا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر تو جو میرا پرسنل ویو ہے کہ اگر تو کنٹینیو کیا ہے ٹیسٹ میچز میں, تو پھر کنٹینیو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ لمبا عرصہ کنٹینیو, یہ نہیں ہے کہ یہ صرف آسٹریلیا کا ٹور ٹپانا اچھی بات نہیں ہے. آئی تھنک اگر صرف یہ ہوگا تو بابر بھی اس حساب سے ڈیسیجن کریں گے. آئی تھنک یہ بہتر یہ ہے کہ ایک پریس ریلیز آ جائے گی, اس پہ شاید ڈیوریشن بھی آ جائے کہ کب تک کنٹینیو کیا ہے, ٹھیک ہے. شاید آ جائے. باسط بھائی یہی سوال آپ سے بھی ہے کہ ابھی تک کوئی ایسی چینج تو آئی نہیں ہے, کپتان تھے, کپتان ابھی بھی ہیں, تو یہ اس پہ اتنی ڈیبیٹ کیوں ہو رہی ہے کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ابھی وہ ہیں, کیونکہ ان کو وہ تو ابھی کنٹینیو, مطلب ان کے لیے تو نارمل ہے نا یہ, کپتان وہ پہلے بھی تھے. کپتان رہیں گے, وہ 3 مہینے تک تو رہیں گے, اور جب 3 مہینے بعد نئے چیئرمین صاحب آئیں گے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی جو میٹنگیں کریں ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے, الیکشن ہونے دیں, پھر دیکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. لیکن یہ الیکشن جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا.
देखिए टाइम फ्रेम है ना, जो पहले वो बंदे तोड़ने ना जो दूसरी तरफ टाइम फ्रेम सेठी साहब के भी दौर में था, उन्होंने नहीं करवाया, कोई रीजन आया, जो भी रीजन है इस पाकिस्तान को सामने रखते हुए। बिल्कुल शाहिद साहब, ये इलेक्शन में इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों नहीं हो पा रहा, और ये अगर हो जाए तो फिर हम एक तरफ हो जाए ना, फिर सारे फैसले जो हैं वो आपको पता हो कि डायरेक्शन कहां से आ रही है, क्या हो रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, देर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो बहुत सारे मामलात हैं। आप देखें, सिलेक्शन कमेटी बनाई, उसको तहलील कर दिया, अब आप बैठे हैं, आपको अगले महीने जाना है ऑस्ट्रेलिया, तो आपके पास अभी चीफ सेलेक्टर भी नहीं है, तो अब चीफ सेलेक्टर बनेगा, फिर उसके बाद सारी चीजें होंगी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इसी तरह चल रही है, बहुत मायूस कुन है, और इतना बड़ा टूर है ऑस्ट्रेलिया का। पिछली दफा जब 2019 में हम दोनों टेस्ट मैच इनिंग से आ रहे, तो इयन चैपल ने कहा था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि पाकिस्तान को ना बुलाया करे टेस्ट मैचेस के लिए। अब पता नहीं क्या लग रहा है, कहीं हमें टेस्ट क्रिकेट का मुतालबा ही ना कर दें कि हमें टेस्ट क्रिकेट से ही निकाल दें। क्योंकि हमारे हर बार मैनेजमेंट का क्या हुआ, जो बोले थे, हाँ, उस पर कोई सवाल नहीं हुआ। उस पर भी अगला सवाल यही है। मैंने आपको बताया कि अभी एक मीटिंग और होनी है, जरा मीटिंग होने तो दें बासित भाई, वक्त से पहले। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम कल भी जो रिपोर्ट कर रहे थे, हम बार बार रिपोर्ट कर रहे थे कि बाबर आजम को एतमाद में लिया जाएगा। आज भी मैं इसने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, जो मुझे सोर्सेज से पता चल रहा है कि बाबर आजम को एतमाद में लिया गया है कि व्हाइट बॉल में हमें क्या करना है, आप भी इसमें अपना इनपुट दें। रेड बॉल में उनके सामने चॉइस रखी गई, उस पर उन्होंने कहा कि मैं सोचकर आपको जवाब देता हूं। चॉइस ये रखी गई कि हम तो चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करें, तो उन्होंने कहा कि मैं सोचकर जवाब देता हूं। मैनेजमेंट के हवाले से भी अभी एक मीटिंग होनी है, एक मीटिंग होनी है। जैसी वो मीटिंग खत्म होगी तो कुछ इनसाइडर्स आएंगे। हवा में बातें तो हम नहीं कर सकते कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ये मैंने आपको 2-3 दिन पहले से बता रहा हूं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी इम्कान यही है कि ये गैर मुल्की स्टाफ उनके साथ नहीं होगा। अच्छा, इत्तलात कुछ ये भी आ रही है शुएब कि बाबर ने तो तीनों फॉर्मेट से कप्तानी के लिए मना कर दिया है, और वो अभी जो मीटिंग सोच के जवाब देंगे, लेकिन कुछ इत्तलात आ रही हैं। देखिए, अगर मीटिंग में ऐसा कुछ किया होता तो हो जाता कि पीसीबी ने उनकी वो तो होता ना, अगर इनकार कर दिया तो वो क्विट कर गए कैप्टनसी से, रिजाइन कर दिया, मुस्ताफी हो गए, फिर तो ये खबर होती ना। फिर क्रिकेट बोर्ड के पास ये तो नहीं होता, फिर तो होता है कि क्रिकेट बोर्ड उनको मना रहा है। अभी क्रिकेट बोर्ड ने उनको कहा है कि हम आपको कंटिन्यू करना चाहते हैं। मनाना अलग चीज होती है, कंटिन्यू करना आप उनको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जवाब देता हूं। उसमें असल मसला फ्रीजिंग कहां पे आ रही है, व्हाइट बॉल की कैप्टनसी। ठीक है। एक चीज और भी है, जिस तरह कप्तानी पे बात हो रही बाबर की कि नहीं हटा सकते, जो शाहिद भाई ने भी बताया कि कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, मतलब जो लॉ है, मैनेजमेंट के लिए भी तो ये तरीका नहीं हो जाएगा क्या, जो मैनेजमेंट है? मैनेजमेंट के लिए भी सिचुएशन तो वही आती है। देखिए, आप डे टू डे अफेयर्स में तो वो भी मैं फिर यही कहूंगा कि पीसीबी तर्जमान हो तो वो ज्यादा था, लेकिन जो हमारी इन्फॉर्मर्स, हमें जो इन्फॉर्मर्स या हमें जो इनसाइडर्स इकट्ठे होते हैं, उसके मुताबिक अगर उनका विद इन ऑर्गेनाइजेशन रोल चेंज कर दिया जाए, ऐसे समझ लें कि नजीब मेरी कुर्सी पे आ जाए, मैं नजीब की कुर्सी पे चला जाऊं, एनसीए में चले तो फिर नजीब क्या ये पसंद करेंगे कि यार मैं पूरा शो करता हुआ आया हूं, अब मुझे करना है कि नहीं करना। सैलरी कम कर दी जाए, बहुत सारी सैलरी तो कैप्स नहीं होते, क्योंकि जब एक एग्रीमेंट लॉक हो जाता है, पहले हुआ था, अफेयर में नहीं है, बोर्ड में हुआ था। हाँ, लेकिन शादी कर दी गई। अब सैलरी का जो एग्रीमेंट बनता है बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, तो मेरे ख्याल से रोल चेंज हो जाए तो शायद ऐसे हालात हो जाए। बेसिकली जो एक्सटेंशन दी जाती है इलेक्शन तक, उसके लिए जो जुमला यूज किया जाता है, कीपिंग द सीट वार्म, यानी आप और कोई आपके पास इख्तियारात ऐसे नहीं होते, सिर्फ आपने काम चलाना होता है। तो चलाने में तो आपको फिर ऑब्वियसली आपने फिर डे टू डे अफेयर्स ही करने। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो रोल चेंज हो सकते हैं ना, रोल चेंज हो सकते हैं, लेकिन और किसी को हायर कर रोल चेंज किया। वैसे मैंने देखा है इस वक्त ना पीसीबी की आलिया चीज यही है। नहीं, देखिए, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है तमाम डेवलपमेंट को बताना। नहीं, मेरा काम है डेवलपमेंट बताना। अब उसको कोई कैसे भी कर ले। ये तो आप माने कि वो सोर्सेज तो है सर। मैं कह रहा हूँ ना कि किसी चैनल पे ये न्यूज़ नहीं, जो क्रेडिट देना चाहिए, जो खबरें जैसे इनके पास आती है, सलाम है आपको, पूरा पाकिस्तान सलाम कर रहा है सर। लेकिन हम लोग क्रिकेटर है, इतनी सर्विस की है, इतना रिलेशन भी है सारा, लेकिन हमें बिल्कुल अभी तक नहीं पता। मुझे इस टाइम ऐसा लग रहा है कि नहीं, मैंने तो आपके शो में सुने, पहले इनको पता लग रहा है। सुने, मैंने आपके शो में कहा था कि अजहर अली आपको बहुत जल्द क्रिकेट बोर्ड में नजर आएंगे, तो मैं तो आज भी इस बात पे कायम हूं। वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पता हो ना पता हो, मैं बता रहा हूँ मॉर्निंग मॉर्कल को चले गए ना, इंजमामुल हक भी चले गए ना। नहीं, ये नहीं आ रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो तो कराते थे, ये ऐसा इंजमामुल हक 3 साल के लिए थे ना,
अब रिजाइन कर गए उन्होंने, जब रिजाइन कर देते हैं तो फिर दूसरा बंदा ठीक है, महीने की सैलरी भी नहीं मिलती। लेकिन ये है कि अच्छा बॉलिंग कोच भी जल्दी से ले ले और बिल्कुल पाकिस्तान उमर गोल अवेलेबल है, लेकिन जूनियर टीम के साथ यासर और फाद को जरूर लगाना चाहिए, बिल्कुल। और